has a relationship. Has a relationship किंवा असोसिएशन हा जो पार्ट आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा दोन इंडिव्हिज्युअल क्लासेस, दोन वेगवेगळे क्लासेस एकमेकांना ऑब्जेक्ट थ्रू डेटा शेअर करतात, ऑब्जेक्ट थ्रू डेटा शेअर करतात, रिलेट करतात, तेव्हा त्याला आपण असोसिएशन रिलेशनशिप असं म्हणतो. सो वी विल राईट फर्स्ट डेफिनेशन. व्हॉट इज association? Association is a relationship between two separate classes. Between two separate classes. Between two separate classes. Share share their or establish relationship using their objects objects called we can called association relationship. Okay. Till now we have seen one class connected to another class, that is called is a relationship. Means only parent class can share the value to child class, but child class not share any value to the its parent. But here in this association relationship, we are sharing both way data using their objects. Here relationship establishing using the its object. There are those two separate classes. Suppose we have, for example, I am putting here class teacher. Okay, I am putting here class. We will see without the association what will be the problem. Class student. Okay, we have a two classes and we have some common fields. I'll take the private. Let's see, string name. Okay, and private its string city, its address. I'm trying to add the address city, private string district, string district, so on. Private string zip code or pin code, then private string state, private string private state and country. This is a information regarding its address and private string area, whatever area or we need to keep it. Okay, the same information will be in student as well. String full name. Now how we can ignore or avoid the duplicate fields, Tanu? Till now we have learned is a relationship. So how we can ignore this duplicate, because of teacher also have to put their same information regarding address and student also have to put same information. So how we can We ignore? can we can create a separate class which has the same objects. Okay, okay, great. Or So hierarchy. we can use, yes, we can use, yeah, hierarchy. Okay, but we are talking about here has a relationship. So we are trying to understand why we can't use here is a relationship. Means why we cannot use here any kind of the multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchy inheritance. What are the limitation of those we are trying to handle here? So right away
we will see if we implement hierarchy here, because this is suitable for hierarchy. If we implement here, so first problem will be solved, the duplication will be avoided. Then another problem we will see what will be the another problem, what another problem will occur. So right away I am writing here class address. Okay, simply I am trying to add here the class address, and I'll remove from here all the duplicate values and going to extend it. Extend address. Yes, as you are convenient. Now we are good with the, we have removed using the hierarchy relationship. Yes, now it's we have achieved, we have avoid the duplications. But now another question is there. Teacher has two address, not a one. Then if we are using this, we will good. When till we will good? Suppose now I have created here. Let's see, we'll see the main class main, and assume all the classes has getter setter, all the classes has mm, constructor, and we are able to create object as well. Main class main class, we have public static method. Suppose static void main and string arguments, we have start. Now तनु व्हाट विल द प्रॉब्लम नाउ? अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर, ओके, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, आपने जैसे बोला है वैसे ही हम लोग करेंगे. अगर मैंने यहाँ पे ये जो टीचर है, कहाँ पे टीचर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लिया, बना दिया पब्लिक टीचर, इसमें ऑब्वियसली दो फील्ड हो जाएगी. ठीक है, इसमें दो फील्ड ऐड हो जाएगी. लेट्स सी, दो फील्ड नहीं, बहुत सारी फील्ड यहाँ पे ऐड होनी चाहिए अकॉर्डिंग जितने भी टीचर में है. प्राइवेट एड्रेस में होगी स्ट्रिंग, डिस्ट्रिक्ट, प्राइवेट, स्ट्रिंग, स्टेट, ये सारी फील्ड यहाँ पे है. प्राइवेट, स्ट्रिंग, कंट्री, लेट्स सी इतनी फील्ड है. अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया है, एड्रेस का भी बना लिया है, टीचर का भी बना लिया, ये तीनों भी बना लिया है, when you are going to call teacher, तो आपको ये सारी फील्ड तो पास करनी है. यस, दैट्स करेक्ट. टीचर का नाम आप पास करोगे, लेट्स सी संतोष, देन सिटी नवी मुंबई, ये सारी फील्ड आप पास करोगे. मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया. नाउ वी हैव डन. टीचर का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया एंड वी हैव प्रिंट एंड इट गॉट सक्सेसफुली. नो इशू, नो प्रॉब्लम टिल नाउ, कोई इशू नहीं है. बराबर से मेरा टीचर का ऑब्जेक्ट भी आ चुका है और इट्स वी हैव अचीव, हो गया अपना. अगर मैं इसी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया डुप्लीकेट का रिमूव करने का. लेकिन एक और प्रॉब्लम अराइज होगा, अगर मुझे एक ही टीचर का, ओनली वन टीचर हैज अ टू एड्रेसेस, देन हाउ आई कैन रिलेटेड इट हियर? If according this relationship I have to create this object twice and need to change address like this, is it valid? Okay,
first we will see this real time program into the IntelliJ and then we will try to understand what is exactly problem. मतलब हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप है हमारे पास इतनी सारी इज ए रिलेशनशिप, तो हमें क्या ज़रूरत है एसोसिएशन में जाने की सबसे पहले तो, देन उसके बाद एसोसिएशन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। तो मैं इंटेलिजे ओपन कर रहा हूँ। हे हाय मृदल, आई गेस यू हैव yesterday enjoyed the late night. No, sir. Actually, the in laptop it was not joining through software, Yeah, so yeah, I yeah, joined mobile. yeah, sure, no worries. So I'm sharing my IntelliJ screen. गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग, क्लास डिज़ाइनिंग का रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि इतने सारे रिलेशनशिप है, इज ए है, हैज़ ए है, सो व्हाट टाइम यू नीड टू बी सिलेक्ट विच वन। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग हैज़ ए रिलेशनशिप को देखेंगे। आई विल क्रिएट अ फर्स्ट पैकेज। एसोसिएशन, इसको कैसे किया वो मैंने, ओह एसोसिएशन करना पड़ेगा मुझे। association and inside has aggregation. I'll write a class address student teacher grade चलो तो एड्रेस में हम लोग क्या करेंगे, और हमने ये क्लास क्यों ले लिया है मनोनल, हम लोग अगर यहाँ पे इंडिविजुअली सब जगह पे लेट्स सी प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम नेम ले लिए यहाँ पे, और अगर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि इंडिविजुअली सब में स्ट्रिंग एड्रेस की डिटेल हो, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टेट प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री, ऐसा हो प्राइवेट स्ट्रिंग पिन, ये सारी फील्ड है, ओके। अभी आपको इसे डुप्लीकेट रिमूव करना है, सेम फील्ड आप यहाँ पे भी लोगे, टीचर में भी, प्राइवेट स्ट्रिंग टीचर नेम। चलो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि सेम फील्ड ही है, तो यहाँ पे आपका जो कोड है, ये जो फील्ड है ये डुप्लीकेट हो गई, हम रीयूज नहीं कर रहे हैं, सेम सेम हम कॉपी कर रहे हैं या सेम सेम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग अगर सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना के टीचर का, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। मेन क्लास, एक मेन मेथड बनाएंगे जस्ट सिंपली फॉर द मेन, और यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है
यहाँ पे आपको जनरेट करना होगा सेटर गेटर टू स्ट्रिंग एंड ऑल, तो वो आप कर लेना। मैं भी यहाँ पे एक बार यूज़ कर लेता हूँ ये कंस्ट्रक्टर। देखो जनरेट गेटर सेटर, ये सारा, और इसको टू स्ट्रिंग जो आप लोग हमेशा जनरेट करेंगे वही आप हम लोग करेंगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट टीचर और एड्रेस में भी यहाँ पे भी करनी होगी, तो ये भी मैं कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे सारे जो गेटर सेटर है आपने यहाँ पे बना लिया है। अभी अभी मैं मेन क्लास में अगर जाऊँगा, वेयर इज माय मेन क्लास, बाहर क्रिएट हुआ शायद से वो, आई डोंट वांट देयर। एसोसिएशन, यहाँ पे मैं मेन मेथड ले लूँगा। ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यस स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें हम लोग कुछ फील्ड भरेंगे। सागर, सिटी है नवी मुंबई, स्टेट है महाराष्ट्र, कंट्री है इंडिया, एंड वॉट एवर पिन, पिन जो भी है वो पिन भर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। दैट्स ग्रेट। आपका यहाँ पे भी काम हो चुका है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप इशू कर लो, एग्जीक्यूट होगा, बन गया नॉर्मली। आपका काम ऐसे भी हो रहा है। अगर आप देखोगे इसका आउटपुट, तो जो डिज़ायर आउटपुट है हमें सही से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थिंक ये, आपको ये सोचना है कि क्या आपने ये जो कोड लिखा है, आपका जो कोड है इसमें डुप्लीकेट है। हाँ। यस यू हैव अ डुप्लीकेट। तो हाउ वी कैन रिमूव द डुप्लीकेट? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप है इसको बंद कर देता हूँ। ये जो टीचर में भी सेम सेम फील्ड है, देखो आपकी ये CT 4 फील्ड्स, और स्टूडेंट में भी ये 4 फील्ड्स है सेम। मैं क्या करता हूँ इसे ना, ये फील्ड कॉपी करके कट कर देता हूँ यहाँ से, और एक नया क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, नया क्लास बना लेते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो सब जगह से वो हटा देते हैं। ओके चलो ठीक है, ये भी हटा दिया। तो मैं वापस से एक बार इसके कंस्ट्रक्टर जो है, एक बार इसके कंस्ट्रक्टर और ये सारी चीज़ें देख लो, है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वापस जनरेट कर लेना। अभी आपको 2-3 बार वापस जनरेट करना पड़ेगा ये, ड्यू टू कि हम लोग इसमें चेंज करते जा रहे हैं। देखो अभी आपका कितना नीट एंड क्लीन कोड रहेगा, ये देख लो आप। ये ओनली 2, अभी आपका सिर्फ इसमें स्टूडेंट नेम स्पेशल स्टूडेंट नेम है, और टीचर में सिर्फ उसके रिलेटेड है, और सारी जो फील्ड है हम लोगों ने क्या किया हुआ है इसके अंदर दी हुई है, एड्रेस क्लास के अंदर। इसका हम लोग गेटर सेटर जनरेट करेंगे। इट इज़ अ गेम ऑफ ओनली डिजाइनिंग कि कौन सा
क्लास आपको कैसे डिज़ाइन करना है, जो कि आप फील्ड्स जो है बचा सकोगे, आप डुप्लीकेट करना बंद कर दोगे अगर इसे अच्छे से सीखोगे आप तो। और इसका टू स्ट्रिंग जनरेट कर देता हूँ। और कल से मैं ये भी मतलब मैन्युअली जनरेट नहीं करूँगा, मैं एनोटेशन यूज़ करूँगा कल से। तो कल मैं पहले या बाय द इवनिंग वी विल ट्राई इट टू कनेक्ट टुडे इटसेल्फ, एंड क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है ना ये जनरेट करने में, इसलिए मैं ये भी इग्नोर कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये एड्रेस में मैंने तो बना लिया है, कंस्ट्रक्टर बना लिया है यहाँ पे, पैरामीटराइज नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया, जीरो आर्गुमेंट, टू स्ट्रिंग मेथड, गेटर सेटर एंड एक्सट्रैक्ट, ये जो भी चाहिए हमें ये। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपने सीखा है अभी तक हायरार्की, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो आप यहाँ पे डेटा यूज़ कर सकोगे वो वाला एड्रेस का, नो वरीज। यहाँ पे भी आप टीचर में भी वो अगर एक्सटेंड करोगे तो वो सारी फील्ड्स जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर बना लो, ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लो, इसका ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, चलो ओके, ये देखो ये कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, और सिंपली गेटर सेटर मेथड भी यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, या सिर्फ टू स्ट्रिंग मेथड बनाएंगे, हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जनरेट टू स्ट्रिंग फ्रॉम सुपर, यस। ये भी बना दिया हमने। स्टूडेंट में भी हम लोग सेम करेंगे, स्टूडेंट में भी हम लोग हायरार्की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हायरार्की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर होगा। चलो यहाँ पे भी हो गया। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है एज एक्सपेक्टेड ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपकी सारी फील्ड एज एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूट होगी, नो प्रॉब्लम। आपने कॉमन करने के लिए आपने हायरार्की यूज़ किया है, आपने हायरार्की भी यूज़ किया है यहाँ पे, हायरार्की तो वो चल गया, कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि स्टूडेंट हैज़ मेनी एड्रेस, जैसे कि स्टूडेंट के पास 2 या 3 है, परमानेंट है, टेम्पररी एड्रेस है, तो वी आर डूइंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। ये एड्रेस के लिए क्या हम लोग ऐसे 2 ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट के, ये तो बहुत गलत है। हम क्यों स्टूडेंट के लिए 2 ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे यहाँ पे? देखो स्टूडेंट को 2 एड्रेस है, स्टूडेंट हैज 2 एड्रेस। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके पास, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर या कस्टमर और सॉरी ये क्लास यहाँ पे नहीं, और एक एग्जांपल सेम बता देता हूँ आपको। कस्टमर प्रोडक्ट एंड एड्रेस। आपने अभी अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की है, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की है तो आपको आइडिया होगा कि आप मल्टीपल एड्रेस आपके एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो भी आपने यूज़ किया, करेक्ट? हेलो, Yes, sir. हाँ,
तो आप क्या करोगे कि एड्रेस के लिए आपका खुद का और एक अकाउंट बना रहे हो क्या दूसरे अकाउंट के लिए? नहीं मतलब सर, आप ऐड एड्रेस करते हैं। ऐड एड्रेस करते हैं। मतलब वी नीड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट एड्रेस फॉर दैट ओनली वन क्लाइंट, दैट ओनली वन यूजर। बट अगर हम लोग अगर हायरार्की रिलेशनशिप अगर यूज करेंगे, तो इट इज सेइंग इफ यू वांट टू ऐड न्यू एड्रेस देन यू हैव टू क्रिएट वन मोर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो कुछ भी नाम दे सकते हैं ना दूसरा, ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ पे हायरार्की नहीं चलेगा, यहाँ पे आप इज ए रिलेशनशिप या इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ओके तो क्या करना है आपको एसोसिएशन में उसे कन्वर्ट करने के लिए? क्या करना है? नथिंग यू हैव टू डू। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आना है और ये जो आपने इज ए रिलेशनशिप की जो आपको मेरी इंटेलिजेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ सर। ओके तो आपको ये एक्सटेंड नहीं करना है, आपको यू डोंट नीड टू एक्सटेंड इट। आपको ये जो रहेंगे, ये जो क्लासेस है इंडिविजुअल ही रहेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। हाँ। और ये जो है मैंने इससे रिलेशनशिप तो हटा दी है, बट अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोगों को वो एड्रेस यूज करना है। सिंपली हमने डेफिनेशन में कहा है कि हम लोग इंडिविजुअल ही रखेंगे, बट वी विल एक्सेस देम यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे लेट्स सी प्राइवेट एड्रेस, लेट्स सी मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पररी एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इसमें ऐसे लिखने से अच्छा है कि वो देते हैं ना होम एड्रेस, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? प्राइवेट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ऐसे लिखेंगे आप लोग इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इजीली इजीली मल्टीपल एड्रेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, हाँ कितने भी आप एड्रेस यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन रिलेशनशिप। ये जो है ये आपकी एसोसिएशन रिलेशनशिप है, इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं हम लोग। और आपको ये भी होगा कि सिंगल यूजर के लिए, ये देखो अभी मैं यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्टर है पहले नन वाला कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ एंड देन इसका ऑल फील्ड वाला कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है? और टू स्ट्रिंग मेथड फॉर द प्रिंटिंग पर्पज। ओके सो यहाँ पे देखो ये वाला एड्रेस पहला जो है ये टाइप है एड्रेस, और वो क्या चाह रहा है, होम एड्रेस, देन अनदर एड्रेस, बट इट इज सेइंग दैट ऑफिस एड्रेस और स्टूडेंट का नेम जो भी है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट कहीं पे बना दूं, लेट्स सी एसोसिएशन एग्जांपल में यहाँ पे आ जाऊंगा, तो मुझे अभी क्या चाहिए, वन स्टूडेंट हैज मल्टीपल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे उसे क्या चाहिए, आपको तो पता ही है उसको क्या चाहिए, होम एड्रेस चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए। ओके स्टूडेंट नेम, लेट्स सी सिद्धांत, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ इट रिक्वायर्ड एड्रेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, होम इक्वल टू न्यू एड्रेस, ये पहला एड्रेस होगा उसका, देन एड्रेस। हाँ चल सिद्धांत तुझा ऍड्रेस सांग. हा सर. सगळ्यात अगोदर तुझा ऍड्रेस सांग. सिटी सांग तुझी काय आहे. नवी मुंबई. नवी मुंबई. ओके. स्टेट महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. कंट्री इंडिया. पिन कोड सांग. 400.
400701. 1. ओके ग्रेट. ठीक है, तो ये जो होम वाला है, मैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रख देता हूँ. नाउ अनदर है ॲड्रेस ऑफिस. एखादा दुसरा कुठलाही ॲड्रेस सांग तुझा. असं कुठलं नाही. तुझा दुसरा ॲड्रेस नसेल, ठीक आहे. मुंबई टाकूया. देन नहीं, मुंबई का आय खा लिया. महाराष्ट्र, इंडिया 031 ओनली. आता मला सांगा तुम्ही सगळे की इथे स्टुडंट जो आहे तो एक आहे की मल्टिपल दिसत आहेत तुम्हाला स्टुडंट. लास्टच्या याच्यामध्ये आपण किती ऑब्जेक्ट स्टुडंटचे क्रिएट केले होते, 2. आणि इथे किती ॲड्रेस क्रिएट, इथे आपण किती ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेले आहेत स्टुडंटचे, फक्त एक. म्हणजे एकच युजर, बट ॲड्रेस किती आहेत तुमचे, मल्टिपल 2 आहेत. तर आपण इनहेरिटन्सने असं अचीव नाही करू शकत की एक युजर आधी त्याला मल्टिपल ॲड्रेसेस. तर हा पण हा समजा नाही की आपण म्हणजे सिमिलर आपण नेम साठी केलं होतं डिक्लेअर करताना. हा हा पण मग आपण 2 ऑब्जेक्ट जर बनवले, याचा अर्थ असा आहे सेम नावाचे 2 युजर क्रिएट झालेले आहेत. म्हणजे तुला वेगळंच अकाउंट क्रिएट करावं लागलं तुझं फ्लिपकार्टचं किंवा ॲमेझॉनचं असं. म्हणजे हा. आत्ताच विचारते की आता आपण स्टुडंट मध्ये हम्म. 3 डिक्लेअर केले की प्रायव्हेट ऍड्रेस, होम आणि असं करून आपण स्टुडंटचं पण सेम केलं, नेमचं पण असंच केलं स्टुडंट नेम म्हणून. मग आता जेव्हा आपण स्टुडंट ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट केला हम्म. त्यामध्ये अ, अ, आपण स्टुडंट नेम तिथे लिहिलं, पण त्या ऍड्रेस साठी आपण 2 वेगळे ऑब्जेक्ट क्रिएट करून ते कॉल केले. हो बरोबर आहे. मग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट न करता तिथे म्हणजे लिहिलं जाऊ शकतं. हो लिहिलं जाऊ शकतं, काहीच हरकत नाही. डायरेक्टली साठी आहे. हां, रियुजेबिलिटीसाठी आहे. जर का तुम्हाला असं डायरेक्टली इथे स्टुडंटमध्ये जर का असं घ्यायचं, जर आपण याच्या अगोदर आपण असंच केलं होतं, इथे सिटी स्टेट वगैरे केलं. पण सिटी स्टेट फील्ड ज्या आहेत त्या नुसत्या स्टुडंटलाच नाही तर टीचरलाही आपल्याला रियूज करायच्या आहेत. म्हणून आपण काय केलं, रियुजेबिलिटीसाठी त्या ज्या काही कॉमन फील्ड आहेत त्या कुठे पुट केल्या आपण, ॲड्रेसमध्ये. आता हा ॲड्रेस फक्त स्टुडंटलाच नाही तर हा सेम ॲड्रेस आपण टीचरला सुद्धा यूज करणार आहोत, जेणेकरून त्या फील्ड, कॉमन फील्ड सगळीकडे अवेलेबल होतील असं. पण आपण करू शकतो. जर का तुम्ही इथे स्टुडंटचं जर का म्हटलं की नाही मलाच इथेच पाहिजेत, मला इथेच पाहिजे सिटी ॲड्रेस वगैरे, तर ते जे आहे तो तुमचा होऊन जाईल. पण मग त्याच्यामध्ये अजून एक प्रॉब्लेम असा येतोय, तोच प्रॉब्लेम अकड होईल परत एकदा की सर तसं नाही, म्हणजे ते नाही. आता इथे या क्लासमध्ये आहे ना कन्स्ट्रक्टर आहे ना आपला पब्लिक स्टुडंट, हां हां त्यामध्ये कंटिन्यू ऍड्रेस, होम ऍड्रेस, ऍड्रेस ऑफिस ऍड्रेस असं लिहिलेलं आहे. मग त्यामध्ये आपण सेम स्टुडंट नेम साठी पण तसंच केलेलं आहे. पण जेव्हा आपण कॉल करतोय ह्याच्यामध्ये ऍड्रेस मध्ये, तेव्हा आपण स्टुडंट डायरेक्टली तिथे नेम लिहितोय कन्स्ट्रक्टर मध्ये. हो बरोबर आहे. आणि इथे आपण ऑब्जेक्ट पास करतोय असं म्हणायचंय ना, की डायरेक्टली आपण लिहित नाही. त्याचं कारण असं आहे, इट्स गुड क्वेश्चन. त्याचं कारण असं आहे की इथे आपल्याला, आपण जे पॅरामीटर घेतलेलं आहे, ठीक आहे, इथे आपण जे पॅरामीटर घेतलं कोणत्या टाईपचं दिसतंय आपल्याला, हा हां, जर का इथे स्ट्रिंग असतं, जर का इथे स्ट्रिंग असतं, सपोज जर इथे स्ट्रिंग असतं तर तुम्हाला हे तुम्ही डायरेक्टली इथे टाईप करू शकला असतात असं. पण हे स्ट्रिंग नाही आहे आणि आपण जाणून बुजून तो स्ट्रिंग काढलेला आहे, तो ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. बघा, तो सरळ म्हणेन की तुमचा जो होम ॲड्रेस आहे त्याला एक्सपेक्टेड आहे ॲड्रेस टाईप,
स्ट्रिंग नाहीये तो. असं म्हणून आपल्याला इथे ऍड्रेस क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवावा लागला आणि आपण वेगळा ऑब्जेक्ट क्लास याच्यासाठी घेतला की त्या फील्ड ज्या आहेत तो क्लास कुणीतरी रियूज करावा. ते ऑब्जेक्ट जे आहेत ते मल्टिपल वेळा बनवता आले पाहिजेत. त्याच्यासाठी आपण तो वेगळा क्लास घेतला. आणि तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं, इकडे जर स्टुडंटला जर का तुम्ही इथे ॲड्रेस जर का तुमचं इथे स्ट्रिंग असेल ना, तर बिंदास तुम्ही इथे तुम्ही तसं पाहिजे तसं टाकू शकता. असं पण मग इथे काय काय टाकणार स्ट्रिंग मध्ये ना तुम्ही? तर म्हणजे मग त्याला काय म्हणतात की तुम्ही सुरुवातीला तिथे स्ट्रिंग क्रिएट केली नेम साठी, हम्म, हम्म. ते ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं या प्रायव्हेट ऍड्रेस आणि ते होम ऍड्रेस हां सेपरेट हां हां नेम. मग हां. ते डिक्लेरेशन आहे त्याला म्हणतात का? हो, इथे जे केलंय ना स्टुडंट मध्ये हे झालं तुमचं डिक्लेरेशन. आणि याला आपण म्हणतो, इथे आपण एका वेगळ्या क्लासला आपण जेव्हा रेफरन्स घेतो ॲज अ ऑब्जेक्ट, तेव्हा या रिलेशनशिपला असोसिएशन म्हणतो. इथे तुमची रिलेशनशिप तयार झाली, असोसिएशन, जे आजचा टॉपिक असोसिएशन. असं जर का तुम्ही इथे स्ट्रिंग जर घेतलं ना तर ती असोसिएशन रिलेशनशिप होत नाही. रिलेशनशिप कधी होते, जेव्हा दोन वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल क्लासेस असतील आणि आणि त्यांचे ऑब्जेक्ट एकमेकांना डेटा शेअर करत असतील किंवा त्यांचे ऑब्जेक्ट आपण एकमेकांमध्ये जर वापरत असू, तेव्हा ही रिलेशनशिप असोसिएशन तयार होते. असं आहे. मग ही का तयार केली आपण? कारण की जो ॲड्रेससाठी मल्टिपल फील्ड्स होत्या, मला जर का कस्टमर आहे, स्टुडंट आहे, टीचर आहे आणि ॲड्रेससाठी ऑलमोस्ट सेमच गोष्टी असतात, तर आपण त्या फील्ड जर का सगळ्यांसाठी वेगवेगळ्या केल्या तर काही अडचण नाही आहे. पण तुमचा जो कोड आहे तो हेवी होत जाईल. म्हणजे प्रत्येकासाठी सिटी ही फील्ड आहे, प्रत्येकासाठी ते तर आहेच आहे. पण जर का तुम्हाला एकापेक्षा जास्त एखाद्या प्रोडक्टसाठी एकापेक्षा जास्त ॲड्रेस करायचा असेल, तर मग तुम्हाला तिथे काय करावं लागेल, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, स्टेट 1, स्टेट 2 अशा फील्ड घेत जावं लागेल. आणि आपल्याला माहीत नाही की तुम्हाला माहिती आहे का की एखादा जो फ्लिपकार्टवर युजर येईल तो 2च ॲड्रेस टाकेल की 3 ॲड्रेस टाकेल? आपल्याला माहित आहे का त्याला लिमिटेशन राहतील? स्टील काही म्हणजे असा डाऊट आहे का की? नाही सर, आता क्लिअर झालं. ओके. मृणाल? मीच बोलत होती सर. अरे हा, सॉरी, मला तनू म्हणायचं होतं. हा तनू, No, sir, no doubt. म्हणजे तुम्हाला हे कळालं का की आपण हे का करतो? म्हणजे काय गरज आहे का? असंच आपल्याला शिकायचं म्हणून शिकतोय हे रिलेशनशिप वगैरे, की काही फायदा आहे असं तुम्हाला वाटतं या रिलेशनशिपचा यूज करून? हो सर, एक्झाम्पल वाईजच कळतंय ना हे. हां, याचं कसं आहे की तुम्हाला तुम्ही जो 1000 ऑफ लाईनचा कोड आहे ना, तो तुम्ही 100 लाईनमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत आहात. आणि तुम्ही तुमची जी काही ॲप्लिकेशन डिझायनिंग स्किल आहे ना, ती वाढवत जाणार. अरे नको, इथे डुप्लिकेट कोड नाही झाला पाहिजे. तिथे मी जर का ह्या फील्ड कॉमन आहेत, मी हा करेन, तर मी अशा पद्धतीने त्याला वापरू शकतो. जेणेकरून तुमचं जे एक सोल्युशन निघेल ना, एक तर तुमचं सोल्युशन असं असेल की मेंटेनेबल असेल. म्हणजे तुम्ही कधीही त्याला चेंज करू शकता. उदाहरणार्थ तुम्ही याच्यामध्ये कितीही ॲड्रेस टाकू शकता, ॲड्रेस 1, ॲड्रेस 2, ॲड्रेस 3. पण जर का तुम्ही असं केलं असतं, उदाहरणार्थ जर तुम्ही असं केलं असतं स्टुडंटमध्ये, मी टीचरमध्ये करतो जरा खराब, जर तुम्ही असं केलं असतं प्रायव्हेट स्ट्रिंग सिटी, म्हणजे समजा ही टेम्पररी सिटी आहे तुमची, ओके, प्रायव्हेट स्ट्रिंग परमनंट सिटी, म्हणजे आता तुम्ही किती सिटी इथे ॲड करू शकला असता टीचरसाठी, जर का टीचरचा ऑब्जेक्ट बनवला तर? 2. 2 नाही. सिटी. हा. दोनच सिटी, एका टीचरसाठी 2च सिटी ॲड करू शकला असता. जर का टीचरला जर का तिसरी सिटी ॲड करायची असती, तर तुम्हाला इथे येऊन कोडमध्ये तिसरी ॲड करावी लागली असती. बरोबर, इथे तुम्हाला तिसरी सिटी ॲड करावी लागेल. पण जर का तुम्ही हे सॉफ्टवेअर बनवलं आणि तुम्ही 2च दिलेले आहेत, तर मॅक्सिमम टीचर किती सिटी ॲड करू शकतात? इथे किती? 2च. कारण तुम्ही कोडमध्ये 2च अवेलेबिलिटी दिलं.
म्हणजे हा कोड स्केलेबल नाही. म्हणजे टीचरला जर असं वाटलं की मला अजून एक सिटी ऍड करायचा असेल तर ते ऍड करता येत नाही. म्हणजे इथे तुमच्या प्रोग्रामची स्केलेबिलिटी संपलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला वाढवता येत नाहीये इथे. आता तुम्हाला जाऊन तिथे कोडमध्येच चेंजेस करावे लागतील. युजर अशा सिटीज वाढवू शकत नाही. म्हणजे हा बघा तुमचा कोड कधीही क्वालिटी कोड म्हणजे काय की वाचलं कुणी जर नाव वाचलं ना एखाद्या मेथडचं की लगेच त्याला समजलं पाहिजे काय आहे. क्लासचं नाव वाचलं की त्याला समजलं, त्याला म्हणतात रिडेबिलिटी. देन दुसरा फंडा आहे मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी म्हणजे काय की जर का मी एका ठिकाणी चेंज केलं ना तर सगळ्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली चेंज झालं पाहिजे. ऑटोमॅटिकली सगळ्या ठिकाणी चेंज झालं पाहिजे. जर का आता मी टीचरमध्ये टेम्प सिटी ठेवलं आणि स्टुडंटमध्ये जर का वेगळं सिटी ठेवलं आणि मला असं वाटतं की नाही मला आता टीचरचं पण सिटी नेम चेंज करायचं आहे आणि स्टुडंटचं पण सिटी नेम चेंज करायचं आहे तर तुम्हाला प्रत्येक क्लासमध्ये जाऊन तुम्हाला चेंज करावं लागेल. म्हणजे तुमची मेंटेबिलिटी जी आहे, मेंटेनन्स जे आहे तुमच्या सॉफ्टवेअरचं ते काय झालं, हेवी झालं. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला त्या क्लासमध्ये जाऊन चेंज करा. जर का 100 क्लासेस असतील तुमचे असे तर 100 क्लासेसमध्ये जाऊन त्या व्हेरिएबलचं नाव चेंज करा. तर मेंटेबिलिटी तुमची हार्ड झाली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचं जे काही स्केलेबिलिटी आहे म्हणजे तुम्ही कोडला एक्सटेंड नाहीच करू शकत, म्हणजे वाढवू नाही शकत इझी वेने. तर अशा वेळेस तुमची स्केलेबिलिटी, मग तिथे तुमचा कोड जो आहे ना तो रॉंग सांगतात. दॅट इज अ नॉट. पण तुम्हाला जो आउटपुट पाहिजे सध्या तरी एका रिक्वायरमेंट पुरता तो आलेला असतो. बट पुढच्या भविष्य काळात तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर ना मेंटेन करता येतं आणि ना वाढवता येतं, म्हणजे स्केल करता येतं. पण जर का मी इथे बघा ॲड्रेस क्लास घेतला आणि सगळीकडे वापरला, आता जर मला चेंज करायचा असेल हा ॲड्रेस क्लास सगळीकडे वापरला टीचर स्टुडंट पर्सन वगैरे आणि मला फक्त सिटी नेम चेंज करायचं जर झालं तर मी इथे फक्त असं केलं तर ऑटोमॅटिकली जेवढे काही तुमचे क्लासेस आहेत तेवढ्या सगळीकडे चेंज जाणार. का? कारण की आपण या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवलेला आहे. ओरिजिनली आपण टेम्पलेटमध्ये कुठेही चेंज केलं तरी ऑटोमॅटिकली ते होतं. आणि जर उद्या चालून जर मला एखादी फील्ड वाढवायची असेल ॲड्रेसमध्ये, प्रायव्हेट स्ट्रिंग स्ट्रीट एवढं जरी केलं तरी इनफ आहे. प्रत्येक क्लासमध्ये जाऊन स्ट्रीट टाकायची गरज नाही पडणार मला. क्लिअर आहे मेंटेनेबिलिटी आणि स्केलेबिलिटी मधला फरक, की का आपण हे रिलेशनशिप वापरतो, कुठे आपल्याला फायदा होणार. कारण की आपलं ॲप्लिकेशन क्वालिटीवालं बनेल. स्केलेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी आपल्याला यूज करायला होईल, म्हणजे आपल्याला रियूज करता येईल सगळे कंपोनंट सगळे क्लासेस असं. ह्याच्यात हम्म. स्टुडंटमध्ये आता आपण 2 ऍड्रेस यूज करतोय कारण आपण 2 ऍड्रेसची फॅसिलिटी दिली. हां हां आपण एकच फक्त दिला तर मग तिथे एरर येऊ शकतो का? हां, इथे तुम्ही असं म्हणताय की मी जर का इथे जर का मी एकच जर दिला, लेट्स सी. बरोबर, इथे सध्या तरी एरर येईल. इथे जर का मी एकच जर दिला तर सध्या तरी एरर येईल. पण याचा आपल्याला रिलेशनशिप वापरून अजून, आता हात झाला तुमचा असोसिएशन, याला आपण व्यवस्थित जर केलं, अजून रिलेशनशिपचे सब टाईप आहेत याच्यामध्ये. 1 to 1, 1 to मेनी, मेनी टू मेनी असे रिलेशनशिप आहेत. तर त्याला आपण जर मार्क केलं ना तर तिथे एक पाठवा किंवा एकही नका पाठवू किंवा मल्टिपल पाठवा, काही फरक पडत नाही. सध्या आपण याला बाइंड केलेलं आहे, रिस्ट्रिक्ट केलं आहे की 2 ॲड्रेस पाठवावेच लागतील त्याला असं. ओके सर. बट फर्दर आपण त्याला चेंज करू शकतो, असं नाही की नाही. आपण जर आत्ता जरी चेंज करण्याचा प्रयत्न जर केला तरी एका सेकंदात काम होतं. परंतु तुम्हाला ती गोष्ट सांगितलेलीच नाही आहे मी. जसं की आता जर तुमचे मल्टिपल ॲड्रेसेस असतील तर तुम्ही फक्त इथे काय करा, लिस्ट ऑफ, म्हणजे हा कलेक्शनचा पार्ट आहे लिस्ट. जसं ॲरे बनवतो ना तसंच आहे हा, की ॲड्रेसची मी लिस्ट बनवणार असं. आता मला दुसरे टाकायची गरज नाही आहे, मी इथे मल्टिपल टाकू शकतो. पण ते अजून शिकलो नाही आहे गाईज, सो आय डोंट वॉन्ट टू.
बस एवढं टाका. आता त्याच्यात तुम्ही एक टाका का दोन टाका काही फरक नाही पडणार. मी कन्स्ट्रक्टर याचा रिराईट करतो परत. आता इथे तुम्हाला हे दोन ॲड्रेस टाकायची गरज नाही. इथे तुम्हाला काय करावं लागेल, हे जे काय आहेत जेवढे आहेत तेवढे लिस्ट ऑफ ॲड्रेस, तिथे तुम्ही काय ठेवलेलं आहे, लिस्ट ऑफ ॲड्रेस ठेवलेलं आहे. तर इथूनही तुम्हाला लिस्ट ऑफ ॲड्रेस पास करावं लागेल. आणि हा जो पार्ट आहे हा कलेक्शनचा पार्ट आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही इग्नोर जरी केला तरी चालेल. याच्यामध्ये पहिला ॲड्रेस आहे माझा मी होम. किंवा नाही पाठवलं तरी मी नुसता ऑब्जेक्ट बनवतो, जस्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनवतो. बघा मी इथे जर का नाही जरी पाठवला तरी काही फरक नाही पडणार, एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करतो त्याला मी. तर तिथे ॲड्रेस दिसणार नाही तुम्हाला. मी रन करतो त्याला. ॲड्रेसेसचा टू स्ट्रिंग तर घेतलेली आहे. टू स्ट्रिंग काढलेली आहे का आपण? ओ सॉरी, आपण टू स्ट्रिंग काढली म्हणून त्याचा दिसला नाही तो. आता बघा याची टू स्ट्रिंग काढली. मी एकही ऑब्जेक्ट त्याच्यात ॲड केला नाही अजूनही. जस्ट एम्प्टी ॲड्रेस लिस्ट टाकलेली आहे मी. काय दिसतंय तुमच्या ॲड्रेसेसमध्ये? एम्प्टी दिसते. आता जर का मी त्या लिस्टमध्ये काही ॲड केलं, हा ॲडिशन ऑपरेशन आहे त्या लिस्टचा. ॲड्रेसेस नावाची जी लिस्ट आहे तुमची, इथे मी लिहितो ॲड्रेस लिस्ट असं लिहितो, म्हणजे तुम्हाला रीडेबिलिटी कळेल की ही ॲड्रेस लिस्ट आहे म्हणून. आता त्या ॲड्रेस लिस्टमध्ये फक्त मी एक ॲड्रेस ॲड करतो. ॲड ऑफिसचा ॲड्रेस ॲड केला. चेक करा आता किती ॲड्रेस दिसतात त्याच्यामध्ये. एक दिसतो. आता जर का तुम्ही अजून एखादा ॲड केला असा, ॲड्रेसेस लिस्ट होम, म्हणजे तुम्ही किती ॲड करायचे, किती बनवायचे, किती नाही हे तुमच्यावर येऊन जातं. ते मल्टिपल ठेवायचं, एक ठेवायचं, दोन ठेवायचं, इथे मल्टिपल आलेले असतील. आता ठीक आहे. सो आपण हे जे काही लिस्ट आहे हे आपल्याला समोर शिकायचं आहे ॲडव्हान्समध्ये, जे आपलं बाकी आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला मे बी थोडंसं डिफिकल्ट वाटू शकतं की हे काय केलेलं आहे, ॲड्रेस वगैरे, हे लिस्ट वगैरे काय केलेलं आहे. तर होप सो की तुम्ही आज प्रॅक्टिस कराल. इव्हिनिंगला पण सेशन ठेवायचं आहे तुमचं, की तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आणि उद्याच करायचं आहे?